رات کے اندھیرے میں ایک جلتا ہوا جنگل تصور کریں۔ درخت شعلوں کی لپیٹ میں ہے، ہوا دہک رہی ہے، پرندے اپنی آخری چیخیں مار رہے ہیں اور زمین پر پھیلے جانور جو کبھی زندگی کی علامت تھے اب خاک میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے، خاموش، لا تعلق، جیسی یہ آگ کسی اور کی زمین کو جلا رہی ہو۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں، یہ ہم سب ہیں۔ اور یہ جلتا ہوا جنگل یہ ہماری زمین ہے جو ہر روز ایک نئی تباہی کی زد میں ہے، مگر ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ مورخ باقی بچا تو لکھے گا کہ یہاں ایک بستی تھی جہاں زندگی ہر سال ایک نئے امتحان سے گزرتی تھی۔ کبھی بارشیں سب کچھ بہا کر لے جاتی، کبھی گرمی سورج کی آگ زمین پر اتار دیتی، اور کبھی آندیاں سب کچھ جڑ سے اکھاڑ دیتی، مگر لوگ ہر بار وہیں جا کر اپنے گھر بسا لیتے، وہیں خواب دیکھتے، وہیں امیدیں اگاتے، جیسے فطرت کو چیلنج دینا ان کی قسمت بن چکا۔ یہ بستی کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ ہماری زمین کی سچائی ہے، وہی زمین جہاں موسمیاتی تبدیلی ہر سال ہمیں ایک نئی وارننگ دیتی ہے، ایک نیا زخم لگاتی ہے، ایک نئی چیخ بلند کرتی ہے، مگر ہم دیوار بن کر کھڑے ہیں، نہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار، نہ کچھ سننے پر آمادہ۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن یعنی WMO کی تازہ رپورٹ پڑھ کر اگر زمین کے سینے میں دل ہوتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا۔ 1970 سے 2021 تک 51 برسوں میں موسمیاتی آفات نے $4 ٹریلین کا نقصان کیا اور 20 لاکھ لاشیں چھوڑی۔ $4 ٹریلین کا نقصان یہ محض ایک عدد نہیں، یہ ہر اس امید کی بربادی ہے جو کسی بچے نے اپنے والدین کے ساتھ باندھی تھی، ہر اس کھیت کی تباہی ہے جسے ایک کسان نے اپنے خوابوں کا پانی دے کر سینچا تھا، اور ہر اس گھر کی بربادی کی کتھا ہے جہاں خوشیاں کسی موسمی آفت میں بہہ گئیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ایک خاموش ماتم ہے جو ہر جاندار، ہر پرندے، ہر دریا اور ہر جنگل کی زبان پر ہے۔ یہ انسانیت کے اجتماعی جرم کا ثبوت ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا درخت، ہر بہہ جانے والا گاؤں، ہر ڈوبتا ہوا شہر ایک ہی سوال پوچھتا ہے، کیوں؟ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ ہم نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑا، ندی نالوں کو زہر آلود کیا، پہاڑوں کا سینہ چاک کیا اور فضا کو زہریلی گیسوں سے بھر دیا۔ ہم نے ترقی کے نام پر زمین کو دوزخ میں دھکیل دیا، اور اب حیران ہیں کہ موسم ہماری جان کا دشمن کیوں بن چکا ہے۔ سال 2024 وہ سال بن چکا ہے جب زمین کا بخار 1.5 ڈگری سیلسیس سے بڑھ چکا۔ یہ ایک معمولی بات نہیں، یہ قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ وہ وعدہ جو صنعتی دور سے پہلے کیا گیا تھا اب خاک میں مل چکا۔ ہم نے فضا میں کارخانوں کا دھواں چھوڑا، جنگلات کا سینہ چاک کیا، دریاؤں میں زہر گھولا، اور اب حیران ہیں کہ آسمان ہم پر قہر کیوں برسا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے برسوں پہلے خبردار کیا تھا کہ اگر درجہ حرارت یہاں تک پہنچ گیا تو زمین کی حالت وہی ہو جائے گی جو کسی بیمار شخص کی ہوتی ہے جس کا بخار کسی دوا سے کم نہ ہو رہا ہو، اگر ہم نے یہ انتباہ نظر انداز کر دیا کیونکہ ہماری مصروفیات زیادہ اہم تھی، نئے مالز کی تعمیرات، مزید فیکٹریوں کا قیام اور زیادہ گاڑیاں سڑکوں پر لانے کی خواہش۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ محض آغاز ہے، مگر ہمارے سیاستدان وہ اب بھی کوئلے کی کانوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہ اب بھی گرین ہاؤس گیسز کے عوض دولت کے انبار سمیٹ رہے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا کہ جب ہماری اگلی نسل کے بچے آگ کے دریا میں پانی ڈھونڈ رہے ہوں گے تب ہم کس منہ سے کہیں گے کہ یہ ہم نے سب کچھ ترقی کے نام پر کیا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے اور آنے والی نسلیں شاید مریخ پر جا بسیں گی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر زمین کا درجہ حرارت بڑھا تو برف پگھل جائے گی، سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی، خشک سالی شدت اختیار کر لے گی اور طوفان پہلے سے کہیں زیادہ منہ زور اور خطرناک ہو جائیں گے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر یہ بحث چھیڑ دی کہ یہ سب تو قدرت کا نظام ہے، انسان کا اس میں کیا دخل؟ اس سوچ کے نتیجے میں پھر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ یہ سوال اب مذاق نہیں رہا کہ موسم آخر ہمیں بخش کیوں نہیں رہا۔ گزشتہ برس ہیٹ ویو نے لاہور کو جھلسا کر رکھ دیا،
सिंध के किसान अपने खेतों के साथ बह गए और बांग्लादेश के देहात समंदर में डूब गए। मगर ये सब हमें मामूल की खबरें लगी, जैसे मौसम का बदलाव एक आम सी बात हो। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई मामूल की बात है? हकीकत ये है कि ये कोई कुदरती आफत नहीं, ये तो इंसान के बदतरीन लालच का भयानक नतीजा है। WMO कहती है कि तूफान अब ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, गर्मी की शिद्दत पहले से ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है, बारिशें या तो बेतहाशा हो रही हैं या फिर बिल्कुल नहीं हो रही, यानी हम दो इंतहाओं के दरमियान में लटके हुए हैं। दूसरी जानब हम अब भी दरख्त काटने से बाज नहीं आ रहे, हम अब भी जमीन के सीने में मजीद कारखानों का जहर घोलते चले जा रहे हैं। क्या हम ये समझ बैठे हैं कि फितरत हमेशा की तरह हमें माफ कर देगी, या ये फिर इसका इंतकाम है जो एक दिन हमें जड़ से उखाड़ फेंकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पढ़ें तो वो कहती है कि 2027 तक 108 ममालिक के पास एक जदीद अलार्म सिस्टम मौजूद होगा जो लोगों को मौसमी आफात से पहले से खबरदार कर देगा। मगर सवाल ये है कि यह अलार्म उन देहात तक कैसे पहुंचेगा जिनके पास ना इंटरनेट है, ना टीवी, ना कोई ऐसा इंतजाम जो उन्हें वक्त पर आगाह कर सके। आखिर ये वार्निंग किसके लिए होगी? क्या वो गरीब किसान जो अपने खेतों में मसरूफ हैं वो इंटरनेट पर वार्निंग पढ़ सकेंगे? क्या वो चरवाहा जो बियाबान में अपनी बकरियां चरा रहा होगा उसे मोबाइल अलर्ट मिल सकेगा? ये सिस्टम तो सिर्फ उनके लिए है जो पहले ही से महफूज हैं, जिनके पास खबर तक रसाई मौजूद है, जो पहले से खतरात से आगाह हैं। मगर वो किसान जिसका सब कुछ एक सैलाब में बह जाता है, उसके लिए ये सिस्टम महज एक खबर से ज्यादा शायद कुछ नहीं हो सकेगा। और शहरों में ज्यादातर वो पहरे बसते हैं जिनके लिए वार्निंग सिस्टम वैसे भी बेकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल चीख चीख कर कहे चले जा रहे हैं कि अगर हमने जमीन को नहीं बचाया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। लेकिन दुनिया के बड़े ममालिक वो अब भी ताकत की जंग में मसरूफ हैं। अमेरिका और चीन अब भी कार्बन के अखराज पर लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान अब भी सरहदों के तनाज़ात में उलझे हुए हैं। और दुनिया वो जल रही है और मुसलसल जल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और नेहरू बैठा बांसुरी बजा रहा था। सवाल ये है कि क्या हमारी सियासत जमीन के बुखार से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है? क्या हम समझते हैं कि हमारी लड़ाइयां फजा में बढ़ते हुए कार्बन से कम खतरनाक हैं? बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में हर मुल्क अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाता है, मगर जब अपनी जिम्मेदारी की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 8 लाख साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ग्लेशियर तेजी से पिघलते चले जा रहे हैं, दरिया सुकड़ रहे हैं, जमीन की सांस उखड़ रही है। अगर हम अपनी गाड़ियों के एयर कंडीशन में बैठकर सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते चले जा रहे हैं, क्या हम ये समझ बैठे हैं कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा? लेकिन ये सब कुछ मुकम्मल तारीकी नहीं। उम्मीद की किरण बलोचिस्तान के एक गांव में दिखाई दी, जहां मोबाइल अलर्ट आया कि सैलाब आने वाला है। लोग फौरन बुलंदी की तरफ चले गए, उनके घर बह गए। नुकसान तो हुआ लेकिन कोई जान जाया नहीं हुई। ये अलार्म सिस्टम का कमाल था, लेकिन क्या ये हर जगह मुमकिन है? जब तक हुकूमतें संजीदा ना हों, जब तक हर किसान, हर शहरी, हर मजदूर को यह सहूलत ना मिले, तब तक ये चंद कामयाबियां सिर्फ इस्तिस्ना रहेंगी, आम असूल नहीं बन सकेंगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां दरख्त साया देते हों, ठंडे दरिया बहते हों और हवा साफ हो, जहां हमारे बच्चे हमसे सवाल ना करें कि जब जमीन चीख रही थी तो तुम खामोश क्यों थे। लेकिन ये ख्वाब तब तक हकीकत नहीं बन सकता जब तक हम ये ना समझें कि जमीन कोई विरसा नहीं बल्कि ये एक कर्ज है जो हमें अगली नस्ल को बिल्कुल उसी हालत में वापस करना है जैसे ये हमें मिला था। वरना एक दिन जब जमीन आखिरी सांसें ले रही होगी, जब दरिया रेत में बदल चुके होंगे, जब दरख्तों की जगह कंक्रीट के शहर आबाद हो चुके होंगे और जब हमारा आसमान हमेशा के लिए धुएं में लिपटा हुआ होगा, जब हर जानब आग के दरिया बह रहे होंगे और जब जुबानें हलक से लटक रही होंगी, तब हमारी अगली नस्लें हमारी कब्रों पर आकर फातिहा नहीं पढ़ेंगी बल्कि एक ही सवाल करेंगी कि जब चीखने का वक्त था तो तुमने अपने होंठ क्यों सी लिए थे।